ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜੋ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 5th ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮੈਥਸ ਦਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਚੈਪਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ। एक चल वाले रेखी समीकरण इनू पंजाबी दे विच इंग्लिश विच बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरीएबल। सो देखो स्टार्ट करते हैं समझते हैं कि ये चैप्टर दे विच है की। पहला तो देखो बीजगणितिक व्यंजकों की गल की हुई है। तुहाडे कोल बेटा इस तरह जो एक्सप्रैशन है ये सारे के सारे एक्सप्रैशन तुसीं की बोलते हैं बीजगणितिक व्यंजक। फॉर एग्जाम्पल लिखा है 2x लिखा है 2x - 3। ये की है तुहाडे कोल देखो ये एक नंबर है तो एक की है लैटर इंग्लिश का अल्फाबेट है। ठीक है, ये सारे एक्सप्रैशनस जोड़े होंगे आ ये तो मिल के बनते हैं तो ये एक नंबर भी है तो एक अल्फाबेट है। जो नंबर है बेटा इन्हों असीं की बोलते हैं कॉन्सटेंट। ये चीज़ की होंगी है कॉन्सटेंट, जिन्हों तुसीं की बोलते हैं पंजाबी दे विच अचल। तो एक नंबर होंदा हर एक एक्सप्रैशन दे विच जिद्दां ये है ये 2xy + 5 है xyz + x + y + z। ठीक है, सारे सारे की एक्सप्रैशनस हैगे आ। ये जो बेटा नंबरस होंगे इन्हों असीं की बोलते कॉन्सटेंट या अचल। और जो अल्फाबैटिक्स है लैटरस है x y z कुछ भी हो सकता ये सानू इन्हों असीं की बोलते हैं चल। इन्हों बोलते सी चल। सो ये सारे असीं की बोलते हैं बीजगणितिक व्यंजक। चल जो है उहदी जो वैल्यू चेंज होंदी रहिंदी बेटा वेरीएबल, इनू इंग्लिश बोलते सी वेरीएबल, इहदी वैल्यू वेरी करती है। नैक्सट है इक्वेशन। इक्वेशन दे विच देखो बेटा जिथे इक्वल टू द साइन आ गया इक्वैलिटी का साइन आ गया वो हो जाती इक्वेशन, इनू बराबर बोलते सी पंजाबी दे विच। ठीक है, ये देखो कितने भी तुहाडे कोल इक्वैलिटी का साइन नहीं है, इत्थे जिथे इक्वल आ गया वो तुहाडे कोल की है इक्वेशन है। जिदा 2x = 25 आ गया, 2x - 3 = 9। ठीक है, ये सब तुहाडे कोल किहदियां एग्जाम्पल्स है समीकरण इक्वेशनस दियां है। ठीक है, हुण इन्होंने अगे दस्सिया है फरदर व्यंजकों के बारे। व्यंजकों के विच देखो तुहाडे कोल ये हुण तुहानूं ये चीज़ पता चल गई है कि XYZ कुछ भी ABC जो भी तुहाडे कोल लैटर्स है इंग्लिश के ये सारे के सारे इन्हों असीं की नाम दे सकते हैं चल। हुण ये कोई एक्सप्रैशन है 2x + 5, ये देखो एक तो ज़्यादा चल है, एक तो ज़्यादा की वेरीएबल है। ये किहड़े वेरीएबल है, एक वेरीएबल है x, एक है y। सो व्यंजकों के विच एक नालों ज़्यादा चल जिहड़े हो सकते हैं। ठीक है, फिर मेन कंसैप्ट है तुहाडे कोल देखो एक रेखी व्यंजक की गल है। रेखी व्यंजक बोलते जिन्हों, यदा मतलब की हुंदा रेखी का मतलब की है रेखी समीकरण हो जाए चाहे रेखी व्यंजक है। ये की है जो तुहाडे कोल चल है उहदी जिहड़ी वध तो वध घत है वो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। रेखी का मतलब ही की हुंदा वा कि उहदी पावर जिहड़ी आ वो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। जिद्दां कि इन्होंने एग्जाम्पल सी दित्ती देखो 2x आ x जे 2x आ मैथ्स में जी चीज़ बेटा विजिबल नहीं होंगी जिद्दां x की पावर कितनी होएगी, ये पावर होएगी 1। जे कुछ नहीं लिखा तो मतलब ये पावर कितनी है 1। जे कला एक्स लिखा होंगे तो मतलब एक्स का कि मल्टीप्लीकेशन हो रही एक्स इंटू यदा कॉन्सटेंट की है 1 है। ठीक है, मैथ्स में कुछ ये इनविजिबल मैथेमैटिक्स होंगे बेटा, ये पावर जे कोई नहीं दी हुई तो मतलब ये घात कितनी है 1। इन्हों की बोलते असीं रेखी व्यंजक बोलते जिहदी पावर जिहदी वध तो वध जिहड़ी घात है कितनी होवे, 1 होवे। अगे रेखी व्यंजक की जिहड़ी उदाहरण नहीं है वो देखो की है x² + 1 है। हुण जे x² + 1 आ गया तो मतलब x की देखो वध तो वध घात चल की वध तो वध घात कितनी हैगी 2। जे घात 2 बन गई है मतलब 1 नहीं है तो यह मतलब ये सारे की साडे कोल रेखी व्यंजक नहीं हैं। ठीक है, ध्यान रखो चल की वध तो वध घात 1 तो ज़्यादा है, इस करके असीं इन्हों रेखी व्यंजक नहीं बोलांगे। ठीक है, होप सो कि तुहानूं बीजगणितिक व्यंजक की होंदे आ, समीकरण की होंदी है, रेखी समीकरण रेखी व्यंजक की होंदे उहदे बारे तुहानूं पता चल गया होवेगा। यही चीज़ नूं समीकरण असीं कदों कह दांगे जदों सारी की सारी चीज़ नूं असीं इक्वल टू किसी ना किसी चीज़ इक्वल कर दिए। ठीक है, इक्वैलिटी का साइन जो आ जाए उन्होंने असीं बोल देवांगे फिर समीकरण। अगे देखो एक चल वाला रेखी सम, ठीक है रेखी समीकरण बारे तुहानूं दस चुकी हाँ। फिर देखो बेटा इन्होंने तुहानूं बिल्कुल क्लीयर दस्सिया होया जिहदा एक्सप्रैशन है 2x - 3 = 7। ये साडे कोल की है इज इक्वल टू द साइन आ गया, ये तुहाडे कोल की एक समीकरण बन गया। हुण इहदे विच देखो x है, x नूं तुसीं की बोलदे हैं चल, ये की आ गया चल। ये चीज़ हैगी बराबर वाली निशानी नूं की बोलते सी बराबर। ठीक है,
ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਹ 2x - 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੀਕਰਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਦੇਖੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 7 ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, 2x - 3 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ x ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, x ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ 2x ਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ -3। x ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, -3 ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ x ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ -3 ਹੈ, ਜੇ -3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ +3 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ 3 ਤੇ ਇੱਕ 3 ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ -3 ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, +3 ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਜੋੜਨ 'ਤੇ, 3 ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, 2x - 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7 ਹੈ ਨਾ, -3 ਤੇ +3 ਕਰ ਦਿਓ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ +3 ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ -3 ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ -3 ਪਿਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, 3 ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ -3 ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ -3 ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਇੱਧਰ +3 ਕੀਤਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, +3 ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, +3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 2x - 3 + 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀ, 7 ਪਲੱਸ, ਇਕੱਲਾ 7 ਸੀ, +3 ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ 3 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, 2x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਦੇ 3 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 10। 2x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, 2 ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ x ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 2x ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ x ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ x ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਅਚਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੇ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੈ 2 × x ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ x ਬਚ ਜਾਏਗਾ। 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, x। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, 2x/2 ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੇ 10/2 ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ 2 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ 5 ਦਾ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 5, ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ x ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 5। x ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, 5 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਪ ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰਦਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ 2y + 9 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਹੈ 2x + 9 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। 2x + 9 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਲੱਸ ਦਾ 9 ਹੈ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 9 ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 9 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, 9 ਦਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਥਡ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 2x ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 2x ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 9 ਆ
ਤੇ -9 कर दो दोनों पासे 9 घटाउਣ ਤੇ 9 इसलिए घटाया क्योंकि इतने किसी प्लस का 9 से दोनों पासे माइनस कर दिता। हुण 2x है, देखो बेटा इन्हें ऐसा इधर रहना 2x ने, एक प्लस का 9 है -9 ये कैंसल हो जाता। आ चीज़ देखो खत्म हो चुकी है। उस तो बाद की आ इज इक्वल टू द साइन है। हुण 4 ते 9 है, प्लस का 4 है तो माइनस का 9 है। तो तुहानूं मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं साइन जिहड़े हुण पता होणगे। प्लस का 4 है तो माइनस का 9 है, इसका मतलब कि हुंदा प्लस आ एक नंबर। प्लस माइनस जो होवे साइन ऑपोजिट होण तो हमेशा की हुंदा माइनस हुंदा, मतलब 9 चों 4 नूं की करना तुसीं माइनस करना है। तो 9 - 4 कितना हुंदा 5। तो जो साइन ऑपोजिट होण, एक साइन प्लस का होवे एक माइनस का होवे, हमेशा बेटा माइनस हुंदी है। तो साइन किहड़ा लगदा हुंदा दोनों विचों जिहड़ा वड्डा नंबर है। 4 ते 9 विचों किहड़ा वड्डा नंबर है, ग्रेटर नंबर किहड़ा 9, ते 9 का साइन की है माइनस का। सो इसदा आंसर कितना आना इत्थे -5। क्वेश्चन हले इत्थे नहीं खत्म होया बेटा, इत्थे एक्स दे नाल 2 लगा होया, 2 नूं भी सानूं शिफ्ट करना पैना उस साइड ते। तुसीं हुण की करना 2 नूं हटाना आ ते दोनों साइड ते 2 दे नाल की कर दो डिवाइड कर दो, 2 नाल भाग करन ते आ 2 नाल 2 कट्टे जाणगे। क्वेश्चन दे विच वाई दिता होया सी, मैं क्वेश्चन एक्स नाल सॉल्व कर रहा, बट मैथड बेटा सेम है, इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैना, चाहे एक्स होवे चाहे वाई होवे। ठीक है, इन्हां ने इत्थे वाई दे अकॉर्डिंग कीता होया। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखो। नैक्सट है बेटा एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। ये एग्जाम्पल्स तुसीं खुद करोगे, मैं ये सॉल्व कीतियां हुई तुसीं कर लोगे। मैं सीधा ही एक्सरसाइज 2.1 ते आंदी है। एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन है उन्होंने मैं सॉल्व करवानी है तुहानूं, ते जो हुण एग्जाम्पल्स है वो तुसीं खुद सॉल्व कर लियो बेटा। हाँ जी, एक्सरसाइज 2.1 द फर्स्ट क्वेश्चन देखो की है, x - 2 इज इक्वल टू 7। एक्स के नाल देखो की लगा होया -2 लगा होया, इहदा मतलब तुसीं की लिखना दोनों पासे 2 जोड़न ते 2 जोड़ोगे, ऐड करोगे 2 नूं बोथ साइड, लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड दोनों ते। इत्थे की आ जाएगा x - 2 पहले ही पिया होया +2 करोगे। उस तो बाद इधर की है राइट हैंड साइड 7 ऑलरेडी इधर पिया होया, इधर भी की करोगे तुसीं प्लस दा 2 करोगे। आ 2 दे नाल 2 कैंसल हो गए, x कल्ला रह गया तुहाडे कोल। x के इक्वल हो गया 7 + 2, 7 + 2 की होगा दोनों प्लस दे आ, प्लस प्लस की होंदा प्लस ही होएगा साइन, ये कितना बन गया 9। सो इहदा आंसर कितना बन गया 9। ठीक है, सो ये इहदा 2.1 का फर्स्ट सीगा। सैकेंड क्वेश्चन देख लैंदे इहदा। सैकेंड देखो बिल्कुल सिंपल है, y + 3 इज इक्वल टू 10। तुसीं की करना 3 नूं खत्म करना, 3 प्लस दा आ ते दोनों पासे की कर देना वा -3 कर दोगे दोनों पासे की करोगे 3 घटाउण ते। तो यदा मतलब ये की बन गया तुहाडे कोल y + 3 - 3 इज इक्वल टू 10 पहले ही पिया होया, माइनस दे 3 इधर कर दो, आ ते कैंसल हो गए, तो कल्ला y जिहड़ा है किहदे इक्वल बन गया। हुण 10 है प्लस दे ते माइनस दे, देखो बेटा थोड़ा जिहा चलो तुहानूं कंसैप्ट दस दिंदी हाँ। 2 तरह हुंदा, जां तां दोनों नंबर प्लस दे हो सकदे तो दोनों माइनस दे। ठीक है, जो सेम साइन होण आ के सेम साइन जां दोनों प्लस जां दोनों माइनस, सेम साइन होण तां की हुंदा वा हमेशा एडिशन, हमेशा जोड़ना, तुसीं हमेशा की करना तुसीं उहदा जोड़ करना। तो साइन किहड़ा लगना हुंदा जे दोनों नंबर प्लस दे, जिद्दां मान लो कि एक नंबर 4 आ ते एक नंबर 5 एक नंबर 4 आ, दोनों नंबर प्लस दे आ ते दोनों ने जोड़ होना, दोनों का सेम साइन है। 5 ते 4 कितने बन गए 9। ठीक है, तो जे माइनस का 5 आ ते माइनस का 4 आ, इस केस दे विच की होना दोनों नंबर देखो माइनस माइनस जोड़ के ये कि दोनों नंबर सेम है, सॉरी साइन दोनों का सेम है। जो साइन दोनों का सेम हो हमेशा एडिशन होनी है, 5 ते 4 कितने 9। तो साइन किहड़ा लगना हुंदा जो दोनों नंबर का साइन है, दोनों नंबर माइनस से इत्थे कितने बन गए -9। सो जो ऑपोजिट होंदी है, जो एक प्लस हो एक माइनस हो, उस केस दे विच की हुंदा वा हमेशा सबट्रैक्शन, हमेशा सबट्रैक्ट करना, हमेशा घटा देना। तो साइन किहड़ा लगदा हुंदा जिहड़ा दोनों विचों वड्डा नंबर होवे। ठीक है, हुण 10 है प्लस दे माइनस है 3, 10 - 3 कितना बन जाएगा माइनस होना, 10 विचों 3 माइनस हो गए कितने बन गए 7। तो दोनों के विचों वड्डा नंबर है 10 तो यदा साइन की है प्लस, तो y का आंसर कितना आ गया +7। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, सैकेंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी बेटा बिल्कुल सिंपल है, ये नाल दा मैं तुहानूं हुणी करवा के हटी सी। थर्ड क्वेश्चन देखो की है, 6 इज इक्वल टू z + 2।
ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ z+2 = 6 ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ 2 ਘਟਾਉਣ ਤੇ क्यों क्योंकि +2 आ +2 आ तो दोनों साइड ते की करना -2 करना। ये क्या आ गया z+2 -2 = 6 - 2 बन जाएगा। आ तो आ कैंसल हो गए तो z के कुल बन गया 6 प्लस का है तो 2 माइनस है 6 - 2 कितना बन गया तुहाडे कोल 4। तो इस तरह का आंसर कितना बन जाना सी 4 आंसर आना सी। तुहाडे कोल थर्ड क्वेश्चन भी हुण हो गया। हुण असीं फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा जिहा फ्रैक्शन वाला है बट बेटा ईजी होने वाला, इनू समझ लियो ध्यान दे नाल। फोर्थ देखो 3/7 x + 3 देखो दिता होया हुण तुहानू 3/7 + x = 17/7 ठीक है। हुण x दे नाल देखो किहड़ी चीज़ चाहे x अगे पिछे लिख दो बेटा, जिद्दां इत्थे x अगे सी इत्थे y नू अगे लिखा होया सीगा ते नंबर जिहड़ा पिछे सी, इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैना ठीक है। तुसी की करना कि x दे नाल किहड़ी चीज़ लगी हुई एडिशनल इत्थे 3/7 इहदा जे कोई साइन नहीं दिखता पिया मतलब ओबवियसली प्लस का साइन होगा। जे 3/7 प्लस ते आ तुसी की करना दोनों पासे लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड दे विच की कर देना दोनों पासे 3/7 नू घटाउण ते माइनस करना। माइनस करने का मतलब हुण देखो की होना 3/7 ऑलरेडी इत्थे पिया होया, इत्थे की है +x है, माइनस कर दिओ 3/7। उस तो बाद किया = की पहले ही पिया होया इत्थे राइट हैंड साइड ते 17/7 17/7 इधर माइनस किया है 3/7 तो इत्थे भी माइनस करना तुसी 3/7। हुण आ 3/7 एक प्लस ते एक माइनस दे दोनों कैंसल आउट हो जाने, तुहाडे कोल कल्ला x बच जाना। हुण इत्थे कल्ला x आ, x के इक्वल बनता पे देखो x के इक्वल बन गया 17/7 - 3/7। हुण इनू सॉल्व करने का बेटा मैथड देख लो की है। इन्हों सॉल्व करने का मैथड देखो डिनोमीनेटर दोनों का डिनोमीनेटर मतलब हर ये होंदा उपर वाला अंश नीचे वाला होंदा हर। असी नीचे वाले नू डिनोमीनेटर नू चैक करना जे तो बेटा दोनों का डिनोमीनेटर जो सेम है दोनों का की 7 तो असी उन्होंने लिख लेना 7। उपर जो नंबर है उन्होंने एज सच ही आप लिख देना। उपर देखो इत्थे कितना 17 है, फिर किहड़ा साइन है माइनस का, फिर की 3 17 - 3। हुण 17 - 3 बेटा किन्ने हुंदे 17 देखो प्लस का वा माइनस का, दोनों जिहड़े नंबर से इन्हां दे साइन ऑपोजिट आ। जो साइन ऑपोजिट होंदे मैं तुहानूं हुणी दस के हटी सी, जो ऑपोजिट साइन बन जाते फिर की हुंदा माइनस हुंदा। इहदा मतलब 17 चों 3 माइनस होना 17 - 3 कितना हुंदा 14। साइन किहड़ा लगदा हुंदा जो दोनों चों वड्डा नंबर है, वड्डा किहड़ा 17 17 का साइन की प्लस, इहदा मतलब प्लस का 14/7 14/7 देखो किसी टेबल के उपर ये असीं कट सकते हैं, बिल्कुल कट सकते 7 के टेबल पर जो इन्होंने कैंसल किया तो यदा आंसर कितना आ गया 2। सो ये एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी बन गई 2 बन गई। सो 2 इज़ द राइट आंसर फोर्थ क्वेश्चन के वास्ते ठीक है बेटा। इन्हों की तुसी की कर सकते इन्हों तुसी वैरीफाई भी कर सकते, जांच भी कर सकते। इन्हों की जांच करने का मतलब देखो की हुंदा एक्स की वैल्यू देखो 2 आई आ, एक्स असी इस क्वेश्चन के फोर्थ क्वेश्चन के एक्स नूं कितना फाइंड आउट किया 2 किया। हुण जे एक्स की वैल्यू आप 2 रख दीए इत्थे भर के देखिए, भरन तो बाद सॉल्व करिए तो लैफ्ट हैंड साइड जी राइट हैंड साइड की बेटा वो ईक्वल आनी चाहिए है। जे तो ईक्वल आ गई मतलब कि तुसी क्वेश्चन ठीक किया, जे नहीं आई तो यदा मतलब तुसी किते ना किते कुछ ना कुछ गलत किया ठीक है। हुण मैं दस दिंदी हाँ कि किद्दां असीं कर सकते नूं। 2 आया सी ना 3/7 एज इट इज़ रखना प्लस एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 पुट करती इज़ इक्वल टू की है 17/7 3/7 देखो 2 आ, इहदा जे कोई नीचे हर नहीं है डिनोमीनेटर नहीं हो कितना हुंदा 1 बन जाता है ठीक है। हुण तुहाडे कोल की आ गया डिनोमीनेटर। हुण जदों बेटा तुसीं सॉल्व करना हुंदा, मैं सिर्फ लैफ्ट हैंड साइड नूं सॉल्व करन लगी हाँ, जदों सॉल्व करना हुंदा बेटा जो डिनोमीनेटर है वो सेम बनने चाहिए आ, डिनोमीनेटर सेम। मैं सिर्फ हुण लैण लगी हाँ खब्बा पासा ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ 3/7 ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3/7 ਹੈ प्लस 2 है 1 है डिनोमीनेटर, ਅਸੀਂ 7 बनाना 7 बनाने वास्ते 1 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 7 ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ नीचे 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ तो उपर भी इदां ही करांगे।
सो ये चीज़ कितनी बन गई तुहाडे कोल 3/7 प्लस 2 × 7 कितना हुंदा 14 14 7 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 7 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਜੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਬਣਾ ਦਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 3 + 14 3 + 14 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 17/7। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਯੈਸ, ਇਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਨਸਰਸ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰੋਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। 5th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 6x = 12 6x = 12 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। x ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ 6 ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ख़त्म कर सकते हैं, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ x 6 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਆ 6 ਨਾਲ 6 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2। तो ਸਿੰਪਲੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x = 2 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 5th। 6th ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ। t/5 ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ x ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ y ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ z ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ t ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, x y z t ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। t/5 = 10 ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਿਖਤਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ t ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ t ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ 5 ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ x ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੰਬਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ x ਨਾਲ 6 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ y + 3 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ t ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਓਵਰ 'ਚ 5 ਲਿਖਤਾ, t/5 t/5। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਸ 5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ख़त्म ਕਰਨਾ। 5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ख़त्म ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ t/5 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ = 10 × 5। 5 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ t, ਤਾਂ t ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 10 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 50। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ t ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 50 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ 2.1 ਦੇ। ਬੇਟਾ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ 2x/3 = 18। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਨੀਚੇ 3 ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਓਵਰ 'ਚ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2x/3 × 3 = 18 × 3। ਆਹ 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ 2x ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। 2x = 18 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 54। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 2x = 54 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2 ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2x = 54 ਅਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। 54 ਅਤੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੋਂ 2 2 4 ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ 7 27। ਸੋ x ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 27। ਸੈਵਨਥ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 8th 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ 8th ਕੀ ਹੈ 1.6 = y/1.5।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 1.5, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਆ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 1.6 ਇੰਟੂ 1.5, 1.6 ਇੰਟੂ 1.5। ਅਤੇ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ y ਦਾ, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2.4। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, 16 ਇੰਟੂ 15 240 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ 5 ਅਤੇ 6, 5 ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਦੋ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ 8th ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2.1 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.1 ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਟਾਰਟ। 9th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਓ, 7x ਮਾਈਨਸ 9 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 16। ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 9 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, +9, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 9 ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 7x ਮਾਈਨਸ 9 + 9 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ। 9 ਨਾਲ 9 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 7x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 16 + 9, 16 + 9 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ 25। ਹੁਣ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 25। ਹੁਣ x ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ 7, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਦੇ ਨਾਲ 7 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ x ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 25/7। ਸੋ 25/7 ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 25/7। ਕਿੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 9th ਕੁਐਸਚਨ। ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 14y ਮਾਈਨਸ 8 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 13। ਹੁਣ ਦੇਖੋ -8 ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ -8 ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 8 ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, 8 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, 8 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 14y ਮਾਈਨਸ 8 ਹੈ ਅਤੇ +8 ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 13 + 8, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 14y, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। 8 8 8 8 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਵਿਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 13 + 8, 13 + 8 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 21। So we are left with the question 14y is equal to 21. Now divide both side by 14. क्यों डिवाइड करना, क्योंकि इतने मल्टीप्लीकेशन का साइन है, दोनों ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ 14 ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 14 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਲਾ y ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਐਂਡ 21 ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ 7 ਦਾ, 7 2 = 14 in, ਇਹ ਆ ਗਏ 3, 7 3 = 3 21, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3/2। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 10th ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ। 11th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ, 17 + 6p ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9। ਹੁਣ p ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ p ਹੈ ਬੇਟਾ 17 ਨਾਲ ਲੱਗਾ, 17 ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਚਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 17 ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 17 + 6p - 17 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 9 - 17। ਆ ਅਤੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਚ ਕੀ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6p, ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 6p ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 9 - 17, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੰਸੈਪਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। 9 ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ 9 ਲਿਖਿਆ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ, 9 ਪਲੱਸ ਦਾ ਆ, 9 ਪਲੱਸ ਦਾ ਵਾ, 17 ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 17 ਚੋਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਆ। 9 ਮਾਈਨਸ 17 ਮਾਈਨਸ 9 ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ 8। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆ 17। 17 ਦੇ ਸਾਈਨ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਦਾ -8। ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ P ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਇੱਥੇ 6 ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ P ਦੇ ਨਾਲ 6 ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। 6 ਨਾਲ 6 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਆ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4। ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਬੇਟਾ। ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ P। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -4/3। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 2.1 ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। x/3 + 1 = 7/15। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ x/3 + 1 ਇੱਥੇ -1 ਵੀ ਕਰੂੰਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰੂੰਗੇ। 7/15 -1 ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਆ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹੁਣ x/3 = 7/15 -1। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ 7/15 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ 1 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ 15 ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ 15 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ 15 ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ 15 ਆਏ 15 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜੇ ਨੀਚੇ 15 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਮਰੇਟਰ 'ਚ ਵੀ 15 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 7/15 -1 × 15 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 15/15 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15। ਜੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ 7 - 15। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੁਣ 7 ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨਸ 15 ਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 8/15। ਸਾਈਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਨੰਬਰ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ 15। 15 ਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣ ਗਿਆ -8/15। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ x/3 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ x/3 = -8/15। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ ਇੱਥੇ 15 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 3 × 5 = 15 ਇੱਥੇ 5 ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -8/5। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਪ ਸੋ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੋ 2.1 ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹ ਬੇਟਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8th ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬੇਟਾ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੀ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।